Beşalma köyüne saygılı seyirciler, burada geçti anma kavşamı, angısını Adadılar Gagauzya anılmış koreografına, kultura hizmetçisine, kadınca oyun hem türkü ansamblisinin yöndercisine Köse Avram Petroviç'e. Anma onu toplandılar Avram Petroviç'in sensirleri, dostları, kultura hizmetçileri hem Beşalma köyüne yaşayanları.
Köse Avram'ın adı Gagauz kulturasının istoriyasında diveç kalacak. Bütün kendi yaşamasını o adı halk oyunlarının korumasına hem tanıtmasına. Yıllar boyunca Avram Köse kadınca oyun hem Türkiye ansamblesinin yöndericisi görevinde işledi. Terbiye ederek yıllar boylarında sevgi halk oyunlarına. Avram Köse halk oyunlarından yaşardı. O gösterebildi Gagauz oyunlarının güzelliğini dilsadi Moldova'da ama başka devletlerde de. Nişanladı kadınca oyun hem Türkiye halk ansamblesinin ince zanaat öndürücüsü Maria Taranenko. Спасибо вам большое, что вы наполнили этот зал. Şükür ederim hepsinize. Hani siz geldiniz büyün bu salona. Hani siz tutarsınız aklınızda saygılı Avram Petroviç'e. Onun yaptıkları, onun güzel adetleri, anılarını o bıraktı bizim kolektive. Onlar büyünde yaşarlar. Традиции нашему коллективу, которые несет по сей день. Beşalma köyün primarı Valerий Moş nişanladı maestronun katkısını Gagauz kulturası ilerlemesinde. Onun ince zanaata sevgisini, angısı andırdı Gagauzları bütün dünyada. Огромное количество людей, которые проставили Гагаузию, они родились в селе Бешалма. Gagauzya'yı dünyada andıran insanların çoğu Beşalma'da doğdular. Bugün biz toplandık burayı anma dini insanı, angısı Gagauz kulturasına dini hem Gagauz oyununa dini ihlam gibi oldu. Avram Petroviç Köse. Ben tanışardım Avram Petroviç'le. Bugün bütün yürekten varınca söyleyeyim, hani o Gagauz halkının halis patriotuydu. Возрождение гагаузской культуры, гагаузского танца. Авраам Петрович Кюсе. Я сам лично был знаком с ним, и для меня было важно его понимание, его знание в культуре. И вы знаете, я могу с полной искренностью сказать, что он действительно является патриотом Гагаузии, действительно является сыном гагаузского народа. И я очень горд, что благодаря ему нашу культуру, наши танцы гагаузские знают не только в Республике Молдова, а много-много за пределами, далеко за пределами республики. Поэтому мы с вами должны помнить таких людей, которые прославили нас, нашу культуру, наш народ, и никогда не забывать. Avram Petroviç'in hizmeti bugün de onun öğrenicilerinde yaşar. Onun yaratıcılığı bugün de gençlere ihlam verir. Nişanladığı Gagauzya Halk Topluluğu deputatı Grigoriy Dülger. Biz bugün anlarız Beşalma köyünün talantlı adamların birisini Avram Petroviç Köse. Hangisi bütün kendi büyük yaşamasında bütün yaşamasını çalıştı, kaldırma Gagauz kulturasını, Gagauz oyunlarını. Beşalma köyünde ilk Sefa kolektifini kurdu, sonra kadınca da 30 yılın dolayında çalıştı. Gösterdi Gagauz'un güzel oyunlarını, kulturasını. Dilsarım Gagauzya'da, Moldova'da ama çok başka memleketlerde de. Kendi yaşamasında o çok nagrada, çok zvaniye kabul etti. Ama ben sanayım hani ki büyük onun nagradası, hani onun oyunları, onun tavandı kaybedilmedi. O kaldı onun öğrencilerinde. Hangileri büyünden büyün güzel oyunlar kuruyor. Anela kendi adı koreografını. Onun için ben sanayım hani biz her zaman tutacağız halkında, tutacağız, unutmayacağız onun güzel oyunlarını her zaman kullanırız. Hem de öde doğru da anlayacağız böyle büyük anılmış adamı hangisi bütün yaşamasını verdi Gagauz kulturasına, oynasına. Moldova Devleti Parlamenti ex-deputatı Ivanna Köksal şükür etti olayı geçirenleri dikkatlik için. Hem anlattı Avram Petroviç'in insanlık kaliteleri için. Geldik Ayos topraklara, Beşalma topraklarına. Çünkü Kerber'den çıktı, doğdu, hizmet etti bizim Dmitri Karaçoban. Kerber'da yaşadı, hizmet etti Gagauz halkına, Mina Köse.
Saveli Köse, şimdiki hizmetlerde bulunuyorlar. Genç Köse ailesi, sevgili hem saygılı Ludmila Dmitrievna Karaçoban, buradan çıkma onun kardeşi Afanasy Karaçoban, Filioğlular ailesi, bence bu sayı sıralama sonsuza kadar. Onun için bana göre burası ayoz bir yer, burası öyle bir nokta, hani birleşip de kültüra yaşar, halk yaşar. Buradan bizi en çok tanıyor dünya. Sağ olun böyle insanlar için, bu hizmetler için, zahmetler için. Başımıza eğiliriz, çünkü bizim andığımız saygılı insanımıza. Avram Petrovich Köse'ye. Ben tanıştım onunla 28 yıl geri. Geldim ona reportör olarak, jurnalist, mikrofonla. Utancak ama inteligent, hesaplı, az sözlü. Hiçbir laf ziyade hem eksik az söylemedi. O kadar mayıl oldum, beğendim. Dostluğumuz uzun sürdü. Ama ömrü kısaymış, bu pek yazık oldu bize yeni hepsinize. Ben şükür ederim, hani kısmetim oldu kendimden tanıma. Dünyayı tanıttı, kadınca da seva ansambleleri, jok nerede öğrendi, işledi. Bu büyük hizmet. Köyde talantını ilerletmeye zor. Köyde armağanlarımız var, kapı yönlerimiz, avullarımız, başçılarımız. Ama bu işleri yaparken yanında ilerletmeye kültürü bu büyük bir iş. Onun için bugün sadece şükürlük lafları söyleriz. Hem de mayılım gider tabi işe açan kurma zor biliriz. Ama koruma hem ilerletme bu da değil daha kolay. O yüzden bütün kadınca ansamblesine, şimdiki önderciye isterim görmeye Marivanna'yı burada, şimdiki baletmeistera Hristofor Dmitrievich'e çok sağ olsunlar isterim söylemeye, çağırırım onları buraya, yakışarsa gelsinler. Hem de saygılı Pyotr Kazancı, orkestranın öndercisi. Ben isterim söylemeye, hani bugün biz burada yalnız değiliz. Kültür elinden iki önderci daha geldi. Sevda Ansamble'nin öndercisi Pelagiya İspan'la buyurun. Siz de yaklaşın beraber kutlayalım. Oyun ansamblesi şenlik öndercisi Tatyana Dmitrievna burada. Benim mamam burada, Angelina, benim uşaklık dostum burada, Praskovya, Moskova'dan geldi. Hepsimiz geldik anma Avram Petrovich'i. Pek genç gitti. 2022 yılda ben parlamenttaydım. Avram Petrovich'in gittiği hafta kapkara bir haftaydı. Delsadir Gagauzya Moldova'ya. 3 dost, 3 baletmeister. Avram Petrovich, Konstantin Yermek, hem de onların daha bir dostu Moldova'dan Yuri Garshkov bir hafta içinde geçindiler. Benim kısmetim olduğunda hani bunlara parlament zalında okudum Hranomolkonlar için da bütün 101 parlament ayakçı bir minut saygı gösterdiler bu adamlara. Ben genç dedim, benim anam babam o yaşta, sağlıkta yaşıyorlar sağ olsunlar ama bu yaptıkları bizim unutmamız günah olacak. O yüzden hepsinize başımı eğderim. Bu çocukları da, oyuncuları da hepsini tanıyorum çok yıl. Çok sağ olasınız. Vardı. Filialın Kavakisili'nin hem de gelmedi. Bunu ona verin saygılı bir var. Hem de sanırım hani ziyade olmayacak bir zaman kultura evinde böyle bir masa örtüsü hem de böyle bir takım primer masa örtüsü. Çok sağ olun. Bizim dostluğumuz büyük
var. Kazanat kültürüyle bir yaşama kültürü elinden pek sıkı bağlantılarımız var. Müzeyle de hepyeler. Primariye de saygı duyuyoruz. Ne güzel donaklı kırnak kültürü evimiz var, giydirilmiş. Bu ekrana da pek beğendik. Hani kolay gösterdiğiniz videoları. Video film ayrı bir özelliktir bu günü bizim için. Ne kadar güzel hani beraber korunayı müzeyimizde hem de arşivlerde böyle portretler hem de videolar. Biz bugün çok duygulandık. Biz bugün çok mutluyuz hani sizin aranızda bulunabildik. Saygı duyarız. Hepsini hani yapıyorsunuz. Hem de kısmetliyiz hani biz de Gagauzuz, biz de Gagavuzya'da yaşıyoruz. Hem de var kolayımız usulukta gidip gelmeye birbirimize hem de kutlama. Yaşadalım kültürümüzü hem de ilerletelim kendi halkımızı. Sağ olun kadınca. Avram Petrovich'in Avram Petrovich'in toprağının ilim olsun. Eminim hani bizimle bilen, hani bizi göreye, işite hem de sevine hani bu gençler ilerletiyorlar onun işini. İlk önce söyleyeyim hani Hristofor Dmitrievic'in de poçarkı yazısı belli. Sağ olsun bize kazayıkta da çok yardım etti. Svetli efendim, Avram Petrovich'in. Akşam hayırlı olsun pahalı bir şey olmalar. Людмила Dmitrievna varınca söylesin. Hani ben benim köyüm bizim köy ama acaba sizde olay bir событие bir şey ben her kere göreyim, her kere isteyim bakma. Hem de dilim равнодушный sizin köyünüzde. Pek beğenirim iş almayı. Pek çok tворческий kişi var sizin köyde. Bu doğmuşlar, götürmüşler bu güzel işleri, bu kültür uğrunda işleri. Hem de işinde götürüyorlar. Pek mayılı olayım. Ansambl sırrından büyük sevinimler. Hem de gene söyleyeceğim pek mayılı olayız köyünüze. Sağ olun, çok yıllar size.
Бишалма күйін культура evin duvarında bu akşam maestronun anmak tablosu koyuldu. Спасибо большое, Кадым. То, что не забываете, то, что... Şükür ederim hepsinizi. Ani unutmayırsınız. Ani aklınızda tutarsınız. Olaydı kolaylık yübür dünneden o büyün hepsimize sağ ol söyleyeceğiydim. С того света сказал вам огромное спасибо, что не забывайте. Kadınca oyun hem Türkiye ansamblinin baletmesteri Hristofor Avramoglu maestronun işini büyün de ilerledir Bişalma köyün Karanfil kolektivinde. Нам очень было приятно, когда мы получили извещение о том, что будет открываться мемориальная доска, и пригласили нас почтить и память, и принять участие в концертной программе, потому что Авраам Петрович для нас был наставником, для меня лично. Açan söyleyiciyle birlikte hadi ballam bular, yeterim bu, alın kendisi елябы, oynayıcınız mı var, kalkın oradan. А теперь еще и Авраам Петрович рядом со мной. Каждый раз, когда я буду приезжать сюда на работу, отлынивать не придется, глядя на этот портрет, придется вдохновляться, потому что начальник рядом, он всегда со мной, поэтому вечная память. Мы помним. Bu ilde çekettirdi kendi anılmış oyun uğrunda işini Avram Petrovich Köse. Onun yaşaması bize dini bir örnek. Anksını biz lazım alalım İsa'ba da bakarak ona kendi yaşamımızı kuralım. Şükür Allah'a hani büyük günde Allah'ın yardımından insanların kim gelade onun kolektifine ilk kişilerden kiminden o çekettirdi. Sefa ansamblinin oyuncuları onların yardımından primarna yardımından hepsinin yardımından bu iş çıktı aslaya ve bu taş koyuldu kültür evinde. Sağ olun hepsiniz. O pek derinden her bir taraftan topladı bizim Gagavuz oyunları için. Çarıklardan çeketti, kostümlerden çeketti. O bir şey yüzde yoktu. Onları hepsini lazımdı yüze çıkarma. Da o gezerdi, laf ederdi, sorardı. Gerçi bu oyunları hani gördük, onlar yoktu da çıktılar. Sadece o işin hani o kadar derinden severdi bu Gagavuz oyunlarını. Şimdi çoktan da işte Gagavuz oyunları çıkmış ritmika, çilingirin düğmesinden sesirgenip вот это ритм гагаузского tanца Ruşen denilen oradan gelmiş. O onları hepsini buldu, çıkardı, sakınmadı. Uzaklara kendi söylediler, çıkardı Gagavuzların oyunlarını. Onuştan biz de sakınmayalım, Gagavuzça laf edelim, bunları hepsini ilerleyelim, toplayalım, koruyalım. Da sadece o zaman Samerumani o olacak, sevinecek buna gökten. Onu bilerdi hepsi, küçüğü de, büyüğü de. Bana gelen onun adı Akmen, onu doğum itiyordu öyle de, ne kadar o yürekli uşak, ne kadar o kolektif topladı, ne kadar o hizmetler yaptı. Ama tabi işte bu daska, pametna daska, o bize hepsimize andıracak yine bu adam için, onun yaptıkları için. Aknani büyük iş yaptı bu adam. Baş deriz onun önünde. Sağ olasınız kolektif. Sağ olsunlar ki onlar kim işlediler tayları. Hepsi bagilerini ağızdan ağza söyleyecek, anlatacak. Biz de bize göre toplayıp yapacağız, ilerleyeceğiz onun için, zedeleyeceğiz onun için materyalları. Büyün Köse Avram Petrovich'in hizmeti oyuncularının her bir adımında, her bir duruşunda yaşar. Onun sevgisi Gagavuz oyunlarına hem kulturasına yaşar büyün de onun öğrencilerinde. Есть люди, чья жизнь измеряется непрожитыми годами,
а тем светом, который они оставляют после себя. Таким человеком был Авраам Петрович Кёся. В один из теплых июньских дней, когда над бескрайними буджакскими степями уже колосились хлеба, а ветер доносил запах цветущих трав и плодородной земли, в самобытном гагаузском селе Бишалма родился мальчик, которому суждено было посвятить свою жизнь служению культуры своего народа. Этого мальчика назвали Авраамом. Бишалма тех лет была особым миром. Миром трудолюбивых людей, крепких семейных традиций, народных песен и танцев, которые сопровождали человека от рождения до самой старости. Здесь бережно хранили память предков, уважали старших и с любовью передавали детям все самое ценное, что составляло душу гагаузского народа. Именно в этой атмосфере народной мудрости, искренности и уважения к своим корням рос будущий хранитель национальной культуры. С раннего детства его окружали звуки народных мелодий, рассказы старших поколений, свадебные обряды и сельские праздники, где оживали древние традиции и где каждый танец рассказывал свою историю. В школьные годы одним из его учителей был Дмитрий Карачобан. Благодаря ему любовь к родному краю, языку и танцу обрела особый смысл. В школу в то время по направлению приехала работать учителем бывшая участница танцевального коллектива «Жок». И вот был такой случай, когда Ольга Александровна набирала в танцевальную группу местных ребят, Аврааму Петровичу было отказано. Avram Petrovic zaten gelirse bu konuda var ikisiyle. Kişiler de taktı götürüyor ama onda bakışta stop idi onda da dermiş adam bu çocuğu alamayacağım. Böyle liste ama kızlar orada beş almalılar çocuklar bilirmişler onu silah o yiyecek diyorlar sana al. Заступились друзья-одноклассники, которые убедили, что он очень старательный и обязательно справится и оправдает доверие. Каково же было удивление педагога по прошествии небольшого времени, какой талант перед ней стоит. Именно там, в школьном кружке, зарождалась его мечта посвятить жизнь искусству и сохранить для будущих поколений богатство гагаузской культуры. В 1968 году он поступает на хореографические курсы в Кишиневе. Для сельского парня это был первый серьезный шаг навстречу своей судьбе. Окончив обучение, он возвращается домой, туда, где его ждали родные люди и любимая Бишалма. Молодой хореограф трудоустраивается в Дом культуры села. Авраам Петрович çağırdı beni işte танцевальная gelmişim. И ben önce Дом культуры işlerdim. Им давай, hiç yok lazım. Я посещал. Собрав вокруг себя единомышленников, Авраам Петрович вдохнул новую жизнь в сельскую культуру. Из этой общей любви к танцу и родным традициям родился коллектив «Сифа», которому суждено было стать гордостью Бишалмы. Но жизненный путь не бывает прямым. Творческую работу прерывает служба в армии. Однако даже 2 года разлуки не смогли ослабить его стремление к любимому делу. Вернувшись, Авраам Петрович понимает, чтобы учить других, нужно постоянно учиться самому. В 1973 году он поступает в Куйбышевское хореографическое училище. Там он получает новые знания, изучает сценическое искусство и народную хореографию, чтобы затем вернуться домой и отдать все это своему народу. В 1975 году начинается новый этап его жизни. С новыми знаниями, богатым опытом и неиссякаемым вдохновением Авраам Петрович возвращается в родное село. Именно в этот период его главное детище, танцевальный коллектив «Сифа», обретает второе дыхание, открывая новую яркую страницу своей истории.
из глубины веков дошел до нас этот старинный гагаузский танец. И сегодня старинный танец на фоне чудом сохранившегося ветряка приобрел новую окраску и смысл. Год за годом Авраам Петрович создает целую творческую школу. Под его руководством вырастают 6 возрастных групп, от самых маленьких детей до взрослых участников. Через его руки проходят сотни юношей и девушек. Он учит их не только танцевать, но и уважать свои корни, помнить язык предков, гордиться своим народом. В те годы Дом культуры притягивал жителей села как магнит. Здесь кипела жизнь. Репетиции продолжались до позднего вечера. Районные смотры, концерты, агитбригады, поездки по городам и селам. Коллектив жил насыщенной и яркой жизнью. Коллективу хореографии «Сифа». Но Аврааму Петровичу было важно не только воспитывать молодежь. Он понимал, культура народа живет, пока жива связь поколений. Поэтому параллельно с танцевальным коллективом он собирает в Доме культуры и старшее поколение, основав одноименный фольклорный коллектив «Сифа». Вместе они возрождают старинные песни, обряды, танцы и традиции гагаузского народа, сохраняя бесценное наследие для потомков. В 1988 году начинается новый важный этап его творческой биографии. Авраам Петрович переходит работать в Камрат, балетмейстером знаменитого коллектива «Дюзава». Часто вспоминаю наши поездки, особенно поездку на БАМ с коллективом «Дюзава» камрадским. 15 дней мы по Байкалу выступали на сценах сел, городов. И такие прекрасные дни, такие воспоминания никогда не забываются. А причиной тому был Авраам Петрович. Он нас возглавил, он нас собрал, и мы по сей день мы рассказываем своим внукам, своим детям, какие у нас были счастливые дни. Спустя некоторое время Авраам Петрович становится руководителем ансамбля песни и танца «Кадынжа», который под его руководством превращается в один из главных символов Гагаузии. Вместе со своими артистами он объездил множество стран и городов, знакомя зрителей с культурой своего народа. На сценах разных уголков мира звучали гагаузские песни и оживали гагаузские танцы. И каждый выход коллектива был рассказом о земле, которую Авраам Петрович любил всем сердцем. Его талант, преданность искусству и огромный вклад в развитие культуры были отмечены многочисленными наградами и высокими званиями. Среди них звание выдающегося деятеля культуры Молдавской ССР, заслуженного артиста Республики Молдова. Но несмотря на высокие звания, признания и многочисленные награды, Авраам Петрович всегда оставался человеком удивительной скромности. Папа добрый, очень скромный, очень был. Никогда ему ничего не надо было, никакие награды, никогда не гонялся за этим. Он никогда не искал славы для себя, считая главной наградой успех своих учеников, любовь зрителей и сохранение культуры родного народа. Главная награда – это сотни и сотни учеников, которые и сегодня продолжают танцевать. Это сохраненные песни и танцы. Это культура, которую он сумел уберечь и передать дальше. Жизнь Авраама Петровича – это словно красивый народный танец, наполненный теплом, вдохновением,
движением вперед и безграничной любовью к своему народу. И сегодня, когда звучат знакомые мелодии, когда на сцену выходят новые поколения танцоров, в каждом их движении живет частица его души. Потому что такие люди не уходят. Они продолжают жить в своих учениках, в своей культуре, в памяти народа и в вечном танце, который никогда не заканчивается. Selamlarım herkesin ikimizimden birlikte. Saygılı seyirciler, Moldova futbolcular sport veteranı Fyodor Vlah'ı hem de regionun sport yarışmasının legendalarına saygılarını bildirttiler. Adeç şansıra 13. kere Gagauzya Başkasabası'nın stadionunda 8 komanda toplandı. Nasıl geçti yarışmalar süжетімізда? Матч состоится в любую погоду. Эту старую футбольную истину в очередной раз доказали участники турнира по футболу памяти ветерана спорта Федора Влах. Дождь не смог охладить пыл игроков и преданных болельщиков, собравшихся на трибунах в Камрате. В этом году география соревнований расширилась. На поле вышли 8 сильнейших команд. Но главным на поле остался не счет, а память о людях, которые отдали жизнь спорту. В их числе ветеран спорта Федор Влах. Для нашей семьи спорт – это была жизнь. Отец занимался футболом с малолетства, и все мое детство прошло на этом стадионе. Уже 13 лет подряд мы проводим этот турнир здесь, в муниципии Камрат. Из года в год этот турнир становится ярче. Много гостей приехало сегодня к нам, разные команды. Считаю, что спорт – это очень важное направление. Очень хочу, чтобы молодые ребята, которые проживают здесь, в Камрате, в Гагаузии, в Республике Молдова, занимались спортом, потому что спорт на самом деле воспитывает характер. Спорт делает людей сильнее, делает людей организованнее. И те молодые люди, которые занимаются спортом, они очень многого добиваются. Поэтому очень важно, чтобы власти и автономии страны инвестировали в спорт, инвестировали в молодое поколение, потому что без инвестиций в молодежь будущего быть не может. 8 команд были разбиты на группы. За строгим соблюдением правил в ходе игры следили судейская бригада во главе с Сергеем Стояногло, о Федоре Влахе, его железном характере и безграничной любви к футболу. Главный арбитр знает не понаслышке. Лично Федор Михайлович знал, и как спортсмена, как футболиста, как спортивного руководителя, как руководителя предприятий. Хочу сказать, что в 70-е годы камрадский футбол, можно сказать, что на его плечах держался. Федор Михайлович после того, когда приехал из Кишинева, он был председателем ДСО колхозный клуб в Камрате, потом был председателем спорткомитета. Именно благодаря ему была создана футбольная команда «Энергетик», где он непосредственно руководил командой. После этого была команда «Строитель», тоже Федор Михайлович был, как говорится, столпом и как руководитель, и как футболист. Ну и, конечно же, пик камрадского футбола пришелся на 79-80 год, когда наша команда «Трактор Камрат», и во многом благодаря Федору Михайловичу, она выиграла в 79 году вторую группу чемпионата Молдовы и вышла в первую лигу. Это примерно как сейчас высшая лига чемпионата Республики Молдова. И Федор Михайлович был лидером команды и в раздевалке, и на поле. Его мастерство, его присутствие на поле всегда его партнерам придавало уверенность и спокойствие за результат игры. Во многом благодаря его организаторским способностям. Он очень многое делал и для улучшения инфраструктуры, и конечно же, был очень хорошим руководителем. Он был председателем, у нас в советские времена функционировало такое предприятие, как предприятие по мелиорации. И вот Федор Михайлович был руководителем этого предприятия. На этом предприятии он всегда улучшал инфраструктуру, создавал
условия и для людей. Все время заботился о том, чтобы условия работы были хорошие, и чтобы хорошие заработные платы. То есть человек, руководитель был, который думал прежде всего о людях. Конечно же, судьба, она по отношению к нему оказалась несправедливой. Он очень рано ушел из этой жизни, но даже тот небольшой жизненный путь, который он провел на этой земле, он после себя оставил очень яркий след как в спорте, в частности в футболе, так и в хозяйственно-экономической деятельности Камрадского района. Особыми гостями турнира стали те, кто ковал спортивную славу прошлых лет. Для ветеранов этот день не просто повод посмотреть хороший футбол, но и редкая возможность встретиться с давними друзьями и оценить тех, кто пришел им на смену. Футболисты признаются, бескомпромиссная борьба требовала максимальной концентрации, но жажда победы перевешивала усталость. Многие из них считают, что спортом нужно заниматься, несмотря на возраст, и популяризировать его среди молодого поколения. Обязаны приехать каждый год, потому что мы прошлогодние чемпионы. Не участвовать – это не вариант для нас, это во-первых. Во-вторых, у нас тоже есть ветераны, в честь которых мы организовываем разные мероприятия, турниры. И это память. И ради них мы когда-то приходили на футбольное поле, когда были детишками, смотрели это. Сейчас мы уже стали ветеранами. Для нас это честь и почет. Его нужно популяризировать не только среди молодежи, даже среди ветеранов, потому что на игры ветеранов приходит молодежь, которая смотрит и за счет этого стремится достичь тоже каких-то высот. Почему футбол выбрал в своей жизни? Потому что у меня отец тоже играл в футбол. Я когда-то ходил тоже на футбольное поле, смотрел, как он играл, потом смотрел на старшую команду в Коголе. И футбол – это моя жизнь. Если есть спортивный дух, она всегда есть у каждого игрока, у каждой команды. Просто это спорт, и не каждый хочет проигрывать. Огромное спасибо, что находятся спонсоры, люди, которые поддерживают спорт, организовывают такие турниры. В нынешней ситуации, на которой есть на сегодняшний день, я считаю, что только спорт может объединить всех людей. Ну, наверное, каждому спортсмену, который выбирает свой стиль в спорте, наверное, меня потянуло в футбол, кого-то в борьбе, кто-то в других видах спорта. Спорт – это такое, это выбор души, а не желание. Очень важно чтить память, кто начинал популяризировать футбол в наших краях, потому что быть первопроходцем – это очень трудно на самом деле. И большое уважение Федору Влах, потому что он один из первых, кто поиграл на высоком уровне. На сегодняшний день существует такая проблема, как оторвать детей от телефонов. И развитие спортом – это… То есть занятие спортом – это, во-первых, здоровье, во-вторых, это очень хорошо тренирует дисциплину, дух и моральные качества. Я принимал участие в прошлом году. Очень сильная команда Когула. Мы им проиграли в прошлом году в финале с минимальным счетом 2-1. Надеюсь, если в этом году все будет складываться удачно, мы рассчитываем на победу. С детства привил любовь к спорту, к футболу отец, и с раннего детства всю сознательную жизнь я занимаюсь футболом. Только пришли, уже видим, что уровень, как всегда, здесь на высшем уровне. Молодцы, браво. А насчет вопроса, что как мы хотим, конечно, мы хотим выиграть. Мы с Когула выезжали, сказали, этот кубок возвращаем назад. Так что у нас настрой боевой. Почему нужно почаще вот так встречаться, проводить? Конечно, потому что футбол – это король спорта, и он соединяет. Здесь не только футболисты, здесь есть и агрономы, и технологи, и врачи. И вот все футбол нас и соединяет. Это очень важно, потому что если не будем помнить людей, которые отдавали себя футболу, я думаю, мы зря создаем что-то в дальнейшем. Я думаю, что футбол всегда должен быть
на первых местах, что для юношей, что для, скажем, тех, которые уже закончили с футболом, потому что нельзя просто так всю карьеру или всю жизнь футбольную отдать на поле и после этого закончить и пропасть экрана. Первый раз участвую в этом турнире, но смотрю так по командам, очень много знакомых людей, очень много знакомых футболистов, бывших коллег, так что я думаю, будет очень интересно. Нужно помнить, потому что все играли в футбол, включая наши родители, наши прадедушки, дедушки играли в футбол. Важно их почтить и важно, что популяризировать футбол, потому что это здоровый образ жизни. Это хорошая такая инвестиция после 35, такая бесплатная инвестиция, потому что спорт это как инвестиция, бесплатная инвестиция. У нас есть сейчас инфраструктура в Молдове, очень хорошая инфраструктура и на региональном секторе и так далее. Так что футбол очень приятен для нас, и мы постараемся давать все на поле и отдаться себя, чтобы добиться того результата, который мы хотим. А мы в каждый день нацелены поближе своих друзей, сыграть респект, футбол, уважение к нашим соперникам. Ну, там получится что-то там. Но мы постоянно к победе. Благодаря некоторым людям, которые во благо или не знаю, или не понимают, что такое жизнь, они делают футбол. И вот собрать наших вот родных пацанов, которые мы уже 30-40 лет живем этим духом, ну, это хорошая пропаганда. Сделать такие турниры, особенно вот смотря на Федора Влаха, мы его помним, я был еще маленьким, вот тут рядом была Буджатская лига, была в Лига С, вот тут рядом этим стадионом, другой стадион я помню. Помню этот стадион, который я чуть не сломал себе ногу, ворота. Помню тренеров. Особенно вот, видите, Крестиогла. Вот он был тогда, как говорили, аксакалом футбола раньше. Годиков мне было 25-26. Это самая нормальная популяция жизни людей. Футбол это связывает много. Характеры людей, это единоборство, это друзья, это все связывает. На поле это 11, как бы, две команды получается, а после футбола это уже дружба, это уже все связывает. Это мир, это все. Поддержку в проведении масштабного праздника футбола оказали как региональные, так и городские власти. Организаторы подчеркивают, такие турниры – это визитная карточка спортивного сообщества региона. Как отметил исполняющий обязанности начальника управления молодежи и спорта Павел Тулба, этот турнир помогает укреплять дружеские связи между городами и регионами, привлекает молодежь в спорт, и это главная задача. По завершении всех игр все участники без исключения получили почетные дипломы. Бронзовые медали турнира в упорной борьбе завоевала команда из Яловен. Серебро и статус вице-чемпионов получили хозяева поля футболисты из Камрата. Ну а главный трофей турнира – заветный переходящий кубок у команды из Кагула. Она продемонстрировала чемпионский характер и слаженную командную игру. Турнир завершен, но футбольные традиции живы. А значит, ровно через год этот спортивный комплекс снова примет лучших, чтобы продолжить красивую традицию и почтить память легенд спорта. Sevgili seyirciler, programma yeni gün yaklaştı kendi sonuna. Diyelim size kalın sağlıcakla. GRT kanalından ayrılmayın. Günün sırasında size haberler hem de programmalar hazırlanır.